ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਦਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ। जापान वास्ते जज्बाती है और ताइवान नू भारतीय मफाद बना के पेश किया जाता है। मेरे ख्याल च अगर भारतीय जिहड़े तज्जियाकार ने उन्होंने चाहिए है चीज कि किसी भी चीज के उत्ते गल करन तो पहले जरा उहदी रिसर्च कर लिया करो। मैशे दे उत्ते भी नजर रखो, अपनी महंगाई दे उत्ते भी रखो, तुहाडे आसे पास जिहड़े रेप हो रहे ने उन्हां दे उत्ते भी रखो। तो चीन और जापान दी जिहड़ी ना वो फिक्र छड्ड दिओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हाँ थोड़ी मेज़बान शुमाइला नियाज़। आज सीधा व्लॉग ही शुरू करते हैं वैसे, क्योंकि इस तो पहले कि मैं फिर भारत जो क्लास लैन लग पवां। मतलब इस व्लॉग दे विच इन्हां दा कोई लेना देना नहीं हैगा। एवें खाम खाच जिन्हों कहंदे ना पंगेबाजी वो लेंदे। एक तो मैं अपने कैमरामैन नूं हमेशा आख्या है कि जदों मैं व्लॉग शुरू करां ते मेरा कालर चैक कर लिया कर है। 20 व्लॉग मैं पुठे कालर च कीते, इन्हां दी नहीं समझना है ना, इन्हां नूं मेरी समझ नहीं आती, मैनूं इन्हां दी नहीं आती हैगी। बहरहाल व्लॉग शुरू करते। पिछले दिनों च एक नवां शोर जिहड़ा ना वो मचिया होया सी। शोर ये मचिया होया सी कि चीन ते जापान दा ताइवान दे मसले दे उत्ते जिहड़ा टकराओ है वो वधदा जा रहा। दोनों मुल्क एक दूजे दे खिलाफ सख्त किस्म दे बयानात दिंदे पए आ। फौजी तैयारियां होंदियां पईयां और खित्ते दे विच कशीदगी वधदी पई है। अच्छा, ये काफी एक ना संगीन मसला है। इहदे नाल खित्ते दा तवाजुन भी बदल सकदा है और दुनिया दी मैशत भी बदल सकती है। लेकिन इसी के दौरान जिहड़ा एक चीज़ ऐसी है जिहदी मुदाखलत इस मामले के उत्ते या समझ लो कि घट होनी चाहिए सी या उनका कोई लेना देना नहीं हैगा। लेकिन सब तो ज़्यादा अग भी उत्थे ही लगी हुई है तो सब तो ज़्यादा मसला भी उन्हां वास्ते ही बनया होया है। तुसीं समझ के ना, हाँ मैं भारत की गल करती पई। मतलब उहदा कोई लेना देना नहीं हैगा, लेकिन नहीं अपना लोच तलवाज भी डलना है हमने। भारत ਨੂੰ अचानक इस पूरे इशू ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤਾਲੁਕ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। खिते दी एक जियोपॉलिटिक्स दी तारीख, तजारत और फौजी मफादात ने। लेकिन भारतीय मीडिया नू अगर वेख्या जाए तो इंज लगता है कि शायद ये तनाज़ा इन्हां वास्ते खड़ा होया है। यानी उन्हां दोनों मुल्कां ने आपस च तां करके अपने मामलात खराब कीते ने ताकि भारतीय टीवी चैनल्स नू TRP मिल सके। एक पासे चीन है, दूजे पासे जापान है। दोनों ही दुनिया की बहुत वड्डी माशी कुवतां ने। दोनों दे कोले बेहतरीन मजबूत बहरिया टैक्नोलॉजी है और आलमी सतह के उत्ते असर रसूख भी है। और विच हैगा भारत। अपनी खुद सरहद की जिहड़ी हिफाजत है वो उहदे कोल हुंदी नहीं। चीन दे नाल कशीदगी भारत की घट हुंदी नहीं। लद्दाख दे उत्ते बैठे फौजी हजे भी एक दूसरे के आमने सामने हुंदे है, ठीक है। लेकिन नहीं, इन्होंने लाजमी तौर पर अपने कोई ना कोई तजर्बे करने। जिवें कि कल जापान भारत को फोन करके आखेगा कि जी सानू चीन तो बचा। मतलब ये इन्नी मुदाखलत करते पे कि जापान ने इन्होंने फोन कर देना है कि यार आ ना भारत प्लीज आओ ना, हमें चीन से बचाओ आके। भारतीय मीडिया के मेज़बान इदां जज्बाती होंदे पे कि जिवें सारा का सारा दफा का ठेका इन्होंने लिया होया। अच्छा, चीन नू समझदे कि चीन नू सबक सिखावांगे असीं जापान नाल मिल के कि जापान नू भारत की मदद दरकार हो गई है और भारत पूरा का पूरा बयानिया इदां दे रहा है कि जिवें चाइना जिहड़ा ना बस खत्म ही होने वाला हो गया। इन्हां नूं पता नहीं, मैं पहले भी कहा है कि इस तरह की स्क्रिप्ट इन्हूं लिख के कौन देंदा है। इन्हूं वखरा ही एक सैल्फ इंसरशन जिहड़ा ना इहदे विच आ जांदा है। लेकिन देखण वालिओ सच पता की है? सच ये है कि चीन ते जापान दा ताल्लुक इंतहाई पचीदा है। जापान दी फौजी पॉलिसियां बदलदियां पईयां ने और चीन खिते दे विच अपनी पोजीशन नूं मजीद सख्त करदा पिया। और ताइवान का मामला एक बड़ा ही हसास बैन अल-अक़वामी तनाज़ा है। दुनिया ये बारे च बहुत एहतियात नाल गल करदी है, बड़ी एहतियात नाल देखदी है। अमरीका भी पूरी तरह ये शामिल नहीं हैगा, क्योंकि अमरीका वास्ते ये एशिया पैसिफिक का एक स्ट्रैटेजिक मफाद है। लेकिन नहीं, भारतीय मीडिया
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਚੀਨ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਪੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਇਦਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚੀਨ ਦਾ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤਬਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਪਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਫਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਸਕਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਮਾਲਿਕ ਹੋਣਗੇ ਮੁਤਾਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਿਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਬਹਿਰੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਦਫਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਲਾਕਾਈ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੀਨ ਦੀ ਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫੌਜੀ ਬੁਹਰਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਭਾਰਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਓਕੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਛੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾਈ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਨ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।